Welcome back. Now I'm going to solve the one question, example question from Gauss-Jordan method to solve the system of equations. As you know, for solving system of equations, we need to write augmented matrix gala. So write augmented matrix. Augmented matrix A and B ki augmented matrix రాయాలి. Yeah, and A and B ki Gauss-Jordan method లో A matrix should be converted into A ని యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ రైట్? సో A మ్యాట్రిక్స్ ని యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ B మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ ఆఫ్ x, y, z. x, y, z వాల్యూస్ కనుక్కోవడానికి మనం ఈ Gauss-Jordan మెథడ్ వాడతాము. అండ్ ఈ Gauss-Jordan మెథడ్ వాడి ఈ A మ్యాట్రిక్స్ ని లైక్ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి A అండ్ B మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ రాస్తాము. And next ఆ A matrix ని మనం యూనిట్ matrix by using rows operations only rows operations should be performed. Okay, rows operations perform చేసి యూనిట్ matrix లో కన్వర్ట్ చేసి మనకి x, y, z values వస్తాయి. Is it right? Clear? Yeah. Now I am going to solve these three equations. So first write augmented matrix A and B. First matrix A ఏంది? Matrix A రాయండి. Coefficient of x, y, z కదా. Coefficient of x, y, z from first equation. Yeah, 1, 1, 1. Because 1, 1, 1 positives. Next, second equation నుంచి coefficient of x, y, z. x, y, z అంటే 2x minus 3y plus 4z. Which can be written as 2 minus 3 plus 4. Next, third equation లో 3x plus 4y plus 5z. So ఈ దాన్ని 3, 4, 5. This is our A matrix and coming to B matrix. B matrix అంటే ఏంది? RHS side. RHS side ఉన్నవి B matrices. So 9, 13 and 40. This is our B matrix. A matrix తెలుసు, B matrix తెలుసు. ఇప్పుడు augmented matrix రాయాలి. Augmented matrix అంటే ఏంది? B side రాయడం. 1, 1, 1, 2 minus 3, 4, 3, 4, 5. Clear? ఇది A matrix. Next augmented matrix రాయాలి కాబట్టి columns 9, 13, 40. Okay, this is our augmented matrix. Augmented matrix lo we need to convert this A matrix to unit matrix, right? By performing only row operations perform చేసి unit matrix లో convert చేయాలి. Unit matrix అంటే 1, 0, 0. Diagonal elements 1 ఉండాలి. So first ఈ దాన్ని 1, 0 ఫస్ట్ కాలమ్ ని 1, 0, 0 కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1, 0, 0 కన్వర్ట్ చేస్తే ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. అబ్జర్వ్ చేయండి. పెన్ బుక్ పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది. ఓకే, మ్యాథ్స్ చూస్తున్న పోతే నాకు వస్తుంది అని మాత్రం అనుకోకండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో, ఈ రెండు రోస్ ని మనం జీరో చేయాలి, రైట్? యా, R2 is equals to R2 minus 2 times of R1 because 2 minus 2 is 0. Yeah, next R3 is equals to R3 minus 3 times of R1 అంటే 3 minus 3 equals to 0. సో augmented matrix ఏంది ఇప్పుడు? 1, 0, 0 because 2 minus 2 0, 3 minus 3 0. Next row 1 is unchanged, సేమ్ అలానే రాద్దాం. column 9, row 2 చేంజ్ చేసాం. row 2 అంటే -3 minus of 2 times of 1 అంటే -3 minus 2 minus 5 అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ R2 minus 2 times అంటే 4 minus 2. 4 minus 2 gives us 2 colon 13 minus 2 times of 9 కదా. 9 2s are 2 9s are 18. 13 minus 18 ఎంత? 2 9s are 9 2s are 18. Yeah, 13 minus 8 ఎంత? 18 ఎంత? minus 5. Is it clear? minus 5. Yeah. Next row 3, 4 minus 3 times of R1 అంటే 4 minus 3 gives us 1. Next 5 minus 2 times 3 times of R1. 5 minus 3 gives us minus 2. No, 5 minus 3. 5 minus 3 gives us 2. 4 minus 3 gives us 1. 4 minus 3 1. 5 minus 3 2. Next 40 minus 9 times of R1, 3 times of R1, right? So 9 3s are 27. Gives us 23. No, sorry.
ఎంత 40లోకి వెళ్ళి 27 వెళ్తే 13 యా 13. సో ఇది 13 మనకు. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు 1 0 0 అయింది, 0 1 0 కదా. అవర్ అల్టిమేట్ ఛాన్సెస్ వీ నీడ్ టు మేక్ సెకండ్ కాలమ్ 0 1 0. యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంది? ఐ మ్యాట్రిక్స్ ఏమని రాస్తాము? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, వేర్ ఆల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 1 కదా. డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ 1 ఉండాలి. సో అలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇప్పుడు రో ఆపరేషన్స్, రో 2ని రో 3ని స్వాప్ చేద్దాం, ఆల్సో ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. రో 2 అండ్ రో 3ని ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. సో రో 1 చేంజ్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ రో 2ని చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఇలా రో 3ని రో 2 లాగా మారుస్తున్నాం కాబట్టి చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్ 0 -5 2 -5 యా. నెక్స్ట్ ఆల్సో చేంజ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది? 0 1 0 కావాలి కదా, ఇది 0 కావాలి, ఇది 0 కావాలి. సో R1 is equals to R1 minus R2, where 1 minus 0 1 1 minus 1 0 1 minus 2 -1 వస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవాడ. నెక్స్ట్ R3 ఏమని రాస్తాం? R3 plus 5 times of R2 because R3 ఏంది? -5 -5 plus 5 1s are 5, -5 plus 5 gives 0. yeah 1 0 0 0 1 0. next R1 in the R1 minus R2, 1 minus 2 gives us -1, 9 minus 13 gives us -4. Is it clear? yeah. Next R2 unchanged, R3 in the R3 plus 5 times of R2 కదా. R3 అంటే -5 plus 5 gives us 0, 2 plus 5 2s are 10, 2 plus 10 కదా. yeah 12, 2 plus 10 gives us 12. next -5, R3 అంటే -5 plus 5 times of R2, 13 5s are 65 అంతేనా. 13 5s are 65. so 60 is our answer. ఇలా క్లియర్? సాల్వ్ చేయండి. ఈ మ్యాట్రిక్స్ క్లియర్ గా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఓకే. నెక్స్ట్ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ 1 కావాలంటే ఇది మనకి 1 కావాలి. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, 12 5 60, 60 is a multiple of 12, రైట్? సో అప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం మనము? R3 is equals to R3 by 12 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 12 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇలా 1 వస్తుంది, 12 5 60 వస్తుంది. సో ఈజీ ఉంటుంది మనకు ఆపరేషన్స్. 1 0 0 0 1 0 because R3 row 3 0 by 12 0 0 by 12 0, 12 by 12 is 1. yeah and -1 and 2 are unchanged. row 1 and row 2 are unchanged. yeah I will write once again 0 1 -1 first row unchanged. మనం చేసేది ఓన్లీ R3 పైన ఆపరేషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ రో సేమ్ రాద్దాం. 0 1 2 13. next 0 0 12 16, 0 0 12 by 12 is 1, 60 by 12 12 5 is 60. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 5 వస్తుంది మనకు. క్లియర్? ఇదొక క్లియర్ మీకు? యా. నౌ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలమ్ లో ఫస్ట్ మనకి ఈ ఎలిమెంట్ 0 కావాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో థర్డ్ కాలమ్ లో 0 కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? R1 is equals to R1 plus of R3 because -1 plus 1 gives us 0. yeah next R2 ఏంది? R2 minus 2 times of R3 because 2 minus 2 1s are 2, 2 minus 2 is equals to 0. R1 plus R3, 1 plus 0 is equals to 1, 0 plus 0 equals to 0, -1 plus 1 gives us 0. next R1 plus R3 కదా. R1 అంటే ఎంత? -4 plus R3, -4 plus 5 is 1. next R2 ఏంది? 0, 1 minus 2 times of R3, 1 minus 2 into 0 0, so 1 minus 0 is 1. next 2 minus 2 times of R3, 2 minus 2 is 0. yeah 13 minus 5 2s are 10. observe carefully, 13 minus 5 2s are 10, 13 minus 10 is 3. clear? 13 minus 10 is 3. now coming to third column is unchanged. sorry, third row మనం ఏం చేంజెస్ చేస్తలేము.
See, observe now. These are our operations done on this augmented matrix A and B to change matrix A to unit matrix. A ని యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ B వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ B అనేది ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా. ఈ B వాల్యూస్ ని మనం XYZ వాల్యూస్ అనుకుంటున్నాం. Why? Because these A matrix, మనం A matrix ఎలా రాసినప్పుడు ఎట్లా రాస్తున్నాం? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ XYZ. ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ XYZ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ది. సెకండ్ XYZ, థర్డ్ XYZ రాస్తున్నాం. సో అలా రాస్తున్నాం కాబట్టి ఈడ కూడా మనకు XYZ సో మనకి 1 ఏడు వస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఇస్ X, సెకండ్ మళ్ళీ 1 ఏడు వస్తుంది. సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్ కదా. సో Y, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలమ్ Z, బికాస్ రోలో X కాలంలో X. నెక్స్ట్ రోలో XYZ XY అంటే ఇది మ్యాచ్ కాదు. సో మనకి ఓన్లీ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ లో 1 వస్తుంది కాబట్టి X వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, Y వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 3 అండ్ Z వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 5. ఇలా మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, యా. By performing all row operations only, we have performed to convert matrix A into unit matrix. అలా చేస్తే మనకి వాల్యూస్ X ఈక్వల్స్ టు 1, Y ఈక్వల్స్ టు 3 అండ్ Z ఈక్వల్స్ టు 5. ఇది మనకు వచ్చిన వాల్యూస్. ఇప్పుడు మనం క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, వచ్చింది వాల్యూస్ వచ్చినాయి, బాగానే ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ఆపరేషన్స్. ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసినాం. XYZ వచ్చినాయి. ఈ XYZ కరెక్టా రాంగ్ అంటే XYZ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యువర్ విష్ ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగ్ మీకు తెలిసిపోతుంది అప్పుడు. ఓకే, యా. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్, మీకు తొందరగా టైం అయిపోతుంది. వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి XYZ ఈక్వల్స్ టు 1 + 3 + 5 ఎంత? 5 + 3 8 9. సో 9 వచ్చింది కదా. RHS ఈక్వల్స్ టు LHS, రైట్? సో గివెన్ వాల్యూస్ XYZ మనకు వచ్చిన ఆబ్టైన్డ్ వాల్యూస్ ఆర్ కరెక్ట్. సో మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అనమాట. ఇట్లా మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్ కంప్లీషన్ ఎనీవన్ షేర్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ మీ ఇన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈమెయిల్ మీ. నా ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్తే నా ఈమెయిల్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్కి నాకు మీ క్వశ్చన్ పేపర్ పంపండి. సో ఐ విల్ సాల్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ కెన్ గెట్. అండ్ నా వీడియోస్ చూస్తే మీరు మాక్సిమం పాస్ అవుతారు. 21 మార్క్స్ విల్ బి కంపల్సరీ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ మై వీడియోస్. ఓకే, పాస్ అవుతారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, గాస్ డాడెల్ మెథడ్ ఇది. నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అవి నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చెప్తా. ఆ దాంట్లో కూడా మనం గాస్ డాడెల్ మెథడ్ వాడొచ్చు, గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ వాడొచ్చు. ఓకే, ఫర్ యువర్ R22 బ్యాచ్ there is Gauss elimination methods to solve system of equations. ఇది లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మీ సీనియర్స్ R22 వాళ్ళకు మీ ముందు రెగ్యులేషన్స్, R22 వాళ్ళకేమో గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఉంది. బట్ మీకు గాస్ డాడెల్ ఇచ్చిండు, గాస్ ఎలిమినేషన్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 మెథడ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ.